Hello everyone, this is Malati from Imaya Matriculation High Secondary School, Chennai. And today we are going to see about the interesting lesson in 12th standard. It is chapter 6 Money Market. It is a part of Financial Market 1. And moreover, what do you mean by money market? It is nothing but which will deal only with short-term funds, whereas the capital market will be dealing with long term funds. Here money market will be dealing with only with short term funds. What is meant by short term funds? Short term funds means which the payer, that means a borrower, should repay the loan within 1 year. That is called as short term loans. Now we are going to discuss about the meaning of money market. As I told, it will be dealing only with short term funds, and it deals with the financial assets and securities whose maturity period does not exceed 1 year. ஓகே, ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணணும், அவங்க பே பண்ணி இருக்கணும், அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த கடனை அடைச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரியான லோன் மட்டும்தான் நமக்கு மணி மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அண்ட் மோரோவர் தே ஹாவ் கிவன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். தே ஆர் ட்ரெஷரி பில்ஸ், commercial bills, certificate of deposits, and also government securities, etc. These types of bills will be issued by the money market. Only these types of dealings will be happen in the money market. The next one is objective. What is meant by objective? Objective is nothing but நோக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட நோக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the first one is providing an equilibrium mechanism for ironing out short term surplus and deficits. அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் சால்வ் ஆகிற மாதிரி இருக்க ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸாக இருந்தாலும் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி, டெஃபிஷியட்ஸ்னானது கம்மியானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷார்ட் டேர்ம் சர்ப்ளஸையும் டெஃபிஷியட்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கிறது தான் இந்த மணி மார்க்கெட். தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தேம். The next one is providing a focal point for central bank intervention for influencing liquidity in the company. So they are saying that the central bank will be not interfering in that. Why? Because the liquidity of the company will be influencing. And the third point is providing access in users to users of short term money to meet their requirements at the reasonable price. That means some people will be needed of money only for short term loan. ஓகே, அதாவது கொஞ்ச நாளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த கடனை அடைக்கிற மாதிரியாக இருக்கும், அந்த மாதிரி தேவைகளாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லோன் கொடுக்குற மணி மார்க்கெட்லேருந்து லோன் வாங்குறதுனால அவங்களோட அந்த நேரத்துக்கான ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிருக்கும் வித் அ ரீசனபிள் ப்ரைஸ். நியாயமான கடனில் முடிஞ்சிரும். Now we are going to discuss about characteristics of money market. Totally we are having 12 characteristics of money market. We will see one by one. The first one is short term funds. ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்னால் அது குறுகிய கால நிதிகள். குறுகிய காலம்னா வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் 1 year, அதுக்குள்ளே நம்ம லோனை அடைச்சிட முடியும். It is a market purely for short term funds or financial assets called near money. They are saying that it is only for short term funds. ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட் மட்டும்தான், ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம கட்ட முடிகிற அளவுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க, மணி மார்க்கெட்டில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. The next one is maturity period. As I told, they will be giving only 1 year time. It deals with the financial assets having a maturity period up to 1 year only. Within 1 year of time, they have to repay their loan. The next one is conversion of cash. ஓகே, கன்வர்ஷன் ஆஃப் கேஷ்னா என்னது, பணமாக மாற்றுவது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் டீல்ஸ் வித் ஒன்லி தோஸ் அசட்ஸ் விச் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு கேஷ் ரெடிலி வித்தவுட் லாஸ் அண்ட் வித் மினிமம் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட். They will help the people to convert the cash immediately. Immediately means உடனே வந்து அவங்க கமர்ஷியல் பேப்பர், ட்ரெஷரி பில் இந்த மாதிரியெல்லாம் தானே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி பில்ஸ்லாம் மட்டும்தான் அவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உடனடியாக ஒருத்தவங்க கிட்ட மாற்றி நம்மளால் கேஷ் வாங்கிட முடியும். அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு மினிமம் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் தான் ஆகும். இப்போ ஒருத்தர் பேர்லேருந்து இன்னொருத்தர் பேர் மாற்றுறது கூட நமக்கு நிறைய பணம்லாம் செலவாகாது. கொஞ்சமான பணத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்மளோட வேலையை முடிச்சிடலாம். The next one is no former place.
இன் திஸ் மார்க்கெட் ஆல்சோ தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன். அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்காது. தி கேன் டிரான்சாக்ஷன் த்ரூ ஃபோன் ஆர் ஓரல் கம்யூனிகேஷன். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஃபோன் மூலியமாகவோ இல்லைனா ஒரு வாய் வார்த்தையாலேயோ என்ன பண்ணிடலாம், அவங்க டிரான்சாக்ஷனை முடிச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல தான் மணி மார்க்கெட்டுக்கு இந்த இடத்துல போய் தான் கேட்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை. ஜெனரலி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ ஃபோன், தட் இஸ் ஓரல் கம்யூனிகேஷன். ரிலவெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்சேஞ்ச் சப்சிக்வெண்ட்லி. அவங்கக்கிட்ட அதுக்கான டாக்குமெண்ட் இருக்குது, ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், உடனே அவங்க வந்து அதை மாற்றிக்கலாம். The next one is sub-market. Sub-market means துணை சந்தைகள் சொல்லுவாங்க. அவங்க கூட துணையாக யாரெல்லாம் இருக்காங்க. It is not a single homogeneous market. It comprises of several sub-market, each specializing in particular type of financing. What they are saying, அவங்க ஒரு homogeneous ஒரு தன்மையுள்ள சந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு நிறைய சப் மார்க்கெட் இருக்குது. ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் தே ஹவ் கிவன் கால் மணி மார்க்கெட், அக்செப்டன்ஸ் மார்க்கெட் அண்ட் ஆல்சோ பில் மார்க்கெட் அண்ட் கமர்ஷியல் பில்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மார்க்கெட் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரெஷரி பில் மார்க்கெட். They are having many markets like this. The next one is role of market or participants. Already I have told about participants. பங்கேற்பாளர்கள் யாரெல்லாம் அதில் இருக்காங்க மணி மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the components of money market are the central bank, commercial bank, non-banking financial companies, discount houses and acceptance houses. சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இருக்காங்க, கமர்ஷியல் பேங்க் இருக்காங்க, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் இருக்குது. சென்ட்ரல் பேங்க்னா என்னது, ஆர்பிஐ. கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்னால் அதர் பேங்க்ஸ் விச் வி ஆர் கெட்டிங் லோன் ஃபார் பிஸ்னஸ். அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ், அதாவது பேங்கிங் இல்லாமல் இந்த சித்தூர் ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க. தென் டிஸ்கவுண்ட் ஹவுசஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஹவுசஸ், தே ஆர் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட். The next one is highly organized banking system. அதாவது ஆர்கனைஸ்ட்னா அது ஒழுக்கம் உள்ளது அப்படி சொல்லுவாங்க, ஒழுக்கமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹைலி ஆர்கனைஸ்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் தான் இங்கே இருக்குது, மணி மார்க்கெட்டில் இருக்குது. த கமர்ஷியல் பேங்க் ஆர் த நர்வ் சென்டர் ஆஃப் ஹோல் மணி மார்க்கெட். தே ஆர் த பிரின்சிபல் சப்ளை ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்க, கமர்ஷியல் பேங்க் தான் அங்கே மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்களே. அவங்க தான் வந்துட்டு மணி மார்க்கெட்டில் எல்லா கண்ட்ரோலுமே கமர்ஷியல் பேங்க் கிட்ட தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸு சப்ளையரே யாருன்னு சொல்கிறாங்க, கமர்ஷியல் பேங்க்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. The next one is existence of secondary market. What do you mean by existence? இரண்டாம் நிலை சந்தையின் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, எக்ஸிஸ்டன்ட்னா என்னது, இரண்டாம் நிலை சந்தையின் தேவை. there should be an active secondary market for these instrument. அங்கே இந்த மணி மார்க்கெட்டுக்கு செகண்டரி மார்க்கெட் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. The next one is demand and supply of funds. There should be a large demand and supply of short-term funds. It presupposes the existence of large domestic foreign trade. Existence of secondary market. There should be an active secondary market for these instruments. இந்த மணி மார்க்கெட்டுக்கு செகண்டரி மார்க்கெட்டோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை, அவங்களோட ஆதரவு கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு தேவை. The next one is demand and supply funds. There should be a large demand of அண்ட் சப்ளை ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஏன்னா வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்டுன்னும் போது நிறைய பேருக்கு அதோட தேவைகளும் இருக்கும், டிமாண்டும் இருக்கும் சப்ளையும் இருக்கும். இட் ப்ரீசப்போசஸ் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் ட்ரேட். இதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெளிநாட்டு பிஸ்னஸில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மணி மார்க்கெட்டில் வாங்கணும் கடன் வாங்கணும், கடன் இல்லைனா ஷேர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க. ட்ரெஷரி பில்ஸ் அந்த மாதிரியானலாம் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹோல்சேல் மார்க்கெட். ஹோல்சேல் மார்க்கெட்னா மொத்த விற்பனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட் இஸ் அ ஹோல்சேல் மார்க்கெட் அண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் ட்ரேடட் இன் திஸ் மார்க்கெட் இஸ் வெரி லார்ஜ். அதாவது வந்துட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே இதில் வாங்குவாங்க, அது இல்லாமல் இவங்களும் மொத்தமாக விற்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லார்ஜ் லெவலில் மார்க்கெட் ஆகும். தே ஹவ் கிவன் சம் சார்ட் ஹியர்.
major players are money market. Money market is a major player, and from there they have classified three ways. Okay, government bodies, institution and individuals. யாரெல்லாம் வாங்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா government bodies, institution and individuals. And they have first thing they have given about the duration of funds. Short term 1 day to 1 year. ஒரு நாள்ல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள. Not a place, it is a system. அவங்களுக்குன்னு எந்த இடமும் கிடையாது. It is only by system. எப்படி அவங்க இது பண்ணலாம், mode of transaction எந்த மாதிரி பண்ணலாம்னா either in telephone or fax. தென் டைப் ஆஃப் ட்ரேட் எதை மாதிரி அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓவர் த கவுண்டர். எஸ்டர்டே வி ஹவ் சீன் OTCA, ஓவர் த கவுண்டர் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் ஹோல்சேல். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா என்னது, ஈஸியாக எப்படியெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு வளைஞ்சு கொடுக்குறாங்க, நமக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். டியூ டு greater flexibility in the regulatory framework, these are the constant endeavors for introducing new instruments. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால, அதுவும் இல்லாமல் ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எந்த ஒரு இது எடுத்திங்கனாலும், எந்த ஒரு கமர்ஷியல் பில்லோ ட்ரெஷரி பில்லோ எது வாங்கினாலும் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கொடுப்பாங்க. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நிறைய நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ட்ரெஷரி பில், கமர்ஷியல் பில்ஸ் மாதிரி நிறைய நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் presence of central bank. இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க. த சென்ட்ரல் பேங்க் கீப்ஸ் தேர் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் தெம் ஃபினான்ஷியல் அக்காமடேஷன் இன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் பை டிஸ்கவுண்டிங் தேர் எலிஜிபிலி செக்யூரிட்டி டியூ டு தேர் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ். ஓகேவா, இப்போ அவங்களுக்கு பண தேவை இருக்கும் போது, மணி மார்க்கெட்டுக்கு பண தேவை இருக்கும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கேஷ் ரிசர்வ்ஸ்லாம் வச்சுட்டு ஃபினான்ஷியல் அக்காமடேஷன்லாம் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன் டிஃபிகல்ட்டிஸ் பை டிஸ்கவுண்டிங் தேர் எலிஜிபிள் செக்யூரிட்டி, ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் த 12 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மணி மார்க்கெட். லெட் அஸ் see the side headings of 12 characteristics. First one is short term funds, maturity period, conversion of cash, no formal place, sub-markets, role of market, highly organized banking system, existence of secondary market, demand and supply of funds, wholesale market, flexibility, at last the presence of central bank. Now the next topic is differences between money market and capital market. Here they have given features money market and capital market, and the first one is duration. Short term funds not exceeding 1 year. Under the heading of capital market, long term funds exceeding period of 1 year. Okay, duration ஆனது காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நிதியின் காலம். ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், பணத்தை கட்டி முடிச்சிருக்கணும். லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே, 1 இயர்லேருந்து 5 இயர்ஸ்க்கு மேலேயும் ஆகும். ஓகேவா, மோர் தேன் 5 இயர்ஸ் அப்படின்றது என்னது லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ். அந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் சப்ளை ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். சப்ளை ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னால் என்னது, நிதி வழங்கல். ஓகே, எப்படியெல்லாம் எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஃபண்ட்ஸ் அவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் என்னது, டே டு டே ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு தேவைப்படுற கேபிட்டல். ஓகே, இப்போ ஒரு நம்ம ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு பென் வாங்குறதுக்கோ இல்லை ஒரு பேப்பருக்கோ இல்லை மற்றதுக்கோ சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம செலவு பண்ணுவோம் இல்லையா. ஒரு நாளைக்கு தேவையான ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம இந்த பணம் வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த இன்றைக்கி ஒரு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தேவை இருக்கும்ல. அதுதான் வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதா என்னன்னு சொல்லுவோம், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஓகேவா, ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருப்போம். ஒரு மிஷினரி வாங்கவோ ஒரு பில்டிங் வாங்கவோ இதுக்காக வச்சுருப்போம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஸோ இது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே கடன், ஒரு வருஷத்துக்கான கடன்றதுனால என்னன்னு சொல்கிறோம், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் இங்கே, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் தான் இங்கே நமக்கு கிடைக்கும். டே டு டே ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸோட மீட்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான கடன் தான் இங்கே கிடைக்கும். கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல், நம்ம பெரிய அளவில் எதனா கேபிட்டல் வாங்கணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் தான் நம்மளால் வாங்க முடியும். அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் டீல் வித் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அப்படின்னா வணிக ஆவணங்கள். ஓகே, எந்தெந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு டீல் பண்ணுவாங்க இவங்க. மணி அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் தே வில் பி dealing with bill of exchange, commercial paper. Under the heading of capital market they will be dealing with shares,
debentures, bonds, etc. Bill of exchange, கமர்ஷியல் பேப்பர் இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கான டைமுக்கு தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. இதை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரியான டீலிங்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு மணி மார்க்கெட்டில் இருக்கும். கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஷேர்ஸு, ஸ்டாக்ஸு, பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய அளவில் இருக்கிற சப்ளை மட்டும் தான் நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு தான் டீல் ஆகும். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மணி வேல்யூ. மணி வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் பண மதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் ஈச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேஸ் ஹை வேல்யூ. கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் ஃபார் மினிமம் ஆஃப் 25 lakh. Under the heading of capital market each instrument has low value. Each share is of rupees 10. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மணி மார்க்கெட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம பே பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, 25 lakhs இருக்கும். ஒரு பேப்பரோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, 25 லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து 10 ரூபான்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம எவ்வளோ ஷேர் வாங்குகிறோம். ஆனால் இங்கே அந்த கமர்ஷியல் பேப்பரோட வேல்யூ 25 lakhs இருந்தாலும் ஒன்லி ஃபார் 1 year. ஓகே, இயர் த ஷேர் வேல்யூ ஆஃப் அ கம்பெனி வில் பி 10 rupees. ஒரு 10 ரூபாய் இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான ஷேர் வாங்கலாம், லட்சக்கணக்கான ஷேரும் நமக்கு வாங்கலாம். ஸோ இட் வில் பி ரைஸ்ட். ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். who are all involved here. ஓகே, மேஜர் இன்ஸ்டிடியூஷனை யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேங்க் அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க் அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் மணி மார்க்கெட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் இவங்கள சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மணி மார்க்கெட் யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கமர்ஷியல் பேங்க்கும் சென்ட்ரல் பேங்க்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளேஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். ஓகே, ஆஸ் ஐ டோல்ட் மணி மார்க்கெட்டுக்கு நோ ஃபார்மல் பிளேஸ், இடம்ன்றதே கிடையாது. பட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஹேஸ் ஃபார்மல் பிளேஸ். எந்த இடத்துல கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணுவாங்க, இன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிஸ்க். ஓகே, ரிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி மார்க்கெட்டில் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு வருஷ பீரியடுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, பணத்தை கட்டிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த மணி மார்க்கெட் கொடுத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணி கடனை ஈஸியாக வாங்கிடலாம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வாங்கின நமக்கும் சீக்கிரமாக அந்த கடன் வந்து முடிஞ்சிடும். பட் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ரிஸ்க் இஸ் வெரி ஹை. வை? பிகாஸ் இட் இஸ் அ பீரியட் ஆஃப் எக்ஸைடிங் மோர் தேன் 5 years. நிறைய காலம் நமக்கு பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ த ரிஸ்க் வில் பி ஹை. அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் லிக்விடிட்டி. ஓகே, லிக்விடிட்டினா என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஈஸியாக நம்ம அதை கேஷாக மாற்ற முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லிக்விடிட்டி. ஹியர் இட் இஸ் ஹை அண்ட் தேர் இட் இஸ் லோ. மணி மார்க்கெட் ஹை, ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அதை பணமாக மாற்றிடலாம். ஆனால் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லோ. ஒய் தே ஆர் சேயிங் லோ? ஷேர்ஸை வந்து இன்னொருத்தர் வாங்கினா மட்டும்தான் நம்மளால் அதை பணமாக மாற்ற முடியும். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. கமர்ஷியல் பேப்பரை யார் வேணாலும் வாங்கிடுவாங்க, அதே ஷேர்ஸும் யார் வேணாலும் வாங்குவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு யாருக்கு தேவைன்றதை நம்ம என்ன பண்ணணும், தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட். The next topic is participants in money market. யாரெல்லாம் பங்கேற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, பணச்சந்தையின் பங்கேற்பாளர்கள் யார் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். There are 10 participants of money market. The first one is government of different countries. அதாவது நிறைய கண்ட்ரியோட அரசாங்கங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருப்பாங்க. The next one is central bank of different countries. இப்போ நமக்கு எப்படி இந்தியாவில் சென்ட்ரல் பேங்க் RBI இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க சென்ட்ரல் பேங்க்மே என்ன பண்ணுவாங்க, பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. And the third one is private and public banks. பப்ளிக் பேங்க்கும் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸுமே பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. தென் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸும் மணி மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லாமல் நான் பேங்கிங்காக இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்படாமல் இருப்பாங்க அவங்க. இப்போ பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் இப்போ இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் RBI அண்ட் SBI, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். ஓகே, வணிக வங்கிகளும் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா, மாநில அரசுகளும் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பப்ளிக், பொதுமக்கள், இவங்களுமே அவங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஒன்ஸ் அகைன் I'll say about the participants. Government of different countries, central bank of different countries, private and public banks, mutual fund institution, insurance companies, non-banking financial institution, RBI and SBI, commercial banks,
state governments and also publics. They are the participants of money markets. These can be asked in 1 marks, and also they can ask in creative questions also. They can ask the examples of these participants also. Okay, these are the things we have studied today, and we will see in the next class. Thank you.